नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरला आपण पोटेन्शियोमीटरचा सेकंड यूज आपण पाहिला होता. कंपेअर द ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय कॉम्बिनेशन मेथड और सम एंड डिफरेंस मेथड. So today we have to see the determination of internal resistance of a cell by potentiometer. So these are the third use of potentiometer. How to determine the internal resistance of a cell? आपण एखाद्या सेलचा रेजिस्टन्स आपल्याला काढायचा आहे, त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स काढायचा आहे आपल्याला. So these are the circuit diagram of potentiometer. Potentiometer experiment consisting of the several meter long wire, 2 to 10 meter long. Such wire will be stretched on a wooden board in between the point A and B. Then positive terminal of battery E is connected to the point A. Negative terminal of battery E will be connected to the one end of the key. Other end of the key will be connected to the lower terminal of rheostat RH, and upper terminal of rheostat RH will be connected to the point B. Battery E, key K, rheostat RH, they are connected in series in between point A and B. So battery E having the EMF is 4 to 6 volt. So there is another battery E1. हे बॅटरी E1 चा आपला इंटरनल रेजिस्टन्स काढायचा आहे. So battery E1 having the internal resistance is small r. There is a variable resistance or resistance box. So positive terminal of battery E and one end of the variable resistance connected to the point A, and negative terminal of battery E1 is connected to the one end of the galvanometer, and other end of the galvanometer will be connected to the sliding key or jockey. So the resistance, variable resistance R and key K1, they are in series and they are connected across or parallel to the cell E1. Then combination of that two is connected to the one end of the galvanometer, and other end of the galvanometer will be connected to the sliding key or jockey. या गॅलव्हॅनोमीटरचं एक टोक आपण जॉकीला कनेक्ट केलेलं आहे, हे आपण जॉकी म्हणतो. या ठिकाणी याला आपण जॉकी म्हणतो, कारण ही जॉकी आहे. याला जॉकी का म्हणतो आपण? जोकर, त्या जोकरचं काम करतो या ठिकाणी. कारण ही जॉकी जी आहे ती विल स्लाइड्स ऑन द वायर AB. या वायरवर फक्त फिरत होती, जर सर्कस मध्ये जोकर असतो त्या टाइप मध्ये. मग या पॉइंट A ला बॅटरीचं पॉझिटिव्ह आहे, या बॅटरीचं पण पॉझिटिव्ह या ठिकाणी कनेक्ट केलेलं आहे पॉइंट A ला. So battery E having the EMF is greater than battery E1, means V of AB या वायरच्या अक्रॉसचं EMF किती आहे? E आहे. V of AB किंवा AB च्या अक्रॉसचं EMF आहे E आहे. It is more than E1. Such rheostat is used to control the current in the circuits. Initially, our circuit diagram will be
correct or not. To check the circuit, when key should be closed, jockey will be touched toward the point A, galvanometer shows right deflection. This jockey touches point B, galvanometer shows left deflection. Then we have to say that our circuit diagram should be correct. But initially, the key K should be closed. आपण फक्त कीला आपण क्लोज केलेला आहे. की के should be closed and K1 should be open. K1 ला आपण ओपन केलेला आहे. Current I is flowing to circuits. So current are flow are in the directions. हा current आहे, हा current आहे. So current are flowing are in this direction in wire AB. Just current I flow झाला. This jockey will touch it towards a different point on the wire AB. At point P, galvanometer shows zero deflection or null deflection. And then measure the length from A point to P point is L1. Is L1. म्हणजे आपण ही जॉकी जी आहे या एबी वायरवर आपण प्रत्येक पॉइंटला आपण टच केली आणि टच केल्यानंतर ऍट पॉइंट पी ला गॅल्व्हनोमीटरने डिफ्लेक्शन 0 दाखवलेलं आहे. मग गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दाखवलं म्हणजे अक्रॉस द ह्या एपी पॉइंटच्या अक्रॉस द पोटेन्शियल जे आहे इन बिटवीन पॉइंट ए अँड पी, द पोटेन्शियल त्याला आपण व्ही ऑफ एपी म्हणतो. आपण व्ही ऑफ एपी. सो व्ही ऑफ एपी दॅट इज त्याला आपण E1 म्हणू आपण, कारण इथं बॅटरी सेल E1 आहे. सो व्ही ऑफ एपी दॅट इज E1. E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय असेल L1 असेल, बिकॉज L1 इज द बॅलन्सिंग लेंथ इन बिटवीन पॉइंट A अँड P इज द बॅलन्सिंग लेंथ. So V of AP that is E1 and E1 is directly proportional to L1 I, equation number 1 I. So in this case there is a no current flow through the cell E1. So in this case V of AB is greater than E1. Is greater than E1. So E1 is directly proportional to L1 I. In the next case आपल्याला काय काढायचं आहे, हा इंटरनल रेजिस्टन्स सेलचा काढायचा आहे. तर सेकंड केस मध्ये काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी, सेकंड केस मध्ये की के शुड बी क्लोज्ड अँड की K1 शुड बी क्लोज्ड. दोन्ही की आपण क्लोज केला. पहिल्या वेळेस काय केलं, फक्त की एकच की क्लोज केली. आपण एक रीडिंग घेतली आणि बॅलन्सिंग लेंथ मेजर केली आपण L1 आणि E1 बाय द प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट बिटवीन पॉइंट A and P is directly proportional to the length between these two points. ती किती आहे, E1 is directly proportional to L1 आहे. त्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया. K should be closed and K1 also closed. But before closing the key K1, some resistance from resistance box किंवा व्हेरिएबल मधून आपण त्याला व्हॅल्यू चेक करू शकतो. या ठिकाणी त्यातून एखादा काहीतरी रेजिस्टन्स आपण काढून टाकलेला आहे. देन K1 should be closed and current I is flowing to the circuits. When this jockey will be touched towards a different point on the wire AB, या जॉकीला आपण या वायर AB वर प्रत्येक पॉइंटला आपण टच केलं. असा एक पॉइंट या ठिकाणी आहे, तो गॅल्व्हनोमीटर शोज झिरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन. सच पॉइंट इज P' पॉइंट.
Such point is P dash point. So at point P dash, galvanometer shows zero deflection or null deflection, means potential difference between these 2 points A to P dash. So is त्याला आपण V potential म्हणू आपण त्याला. V potential. V of A P dash म्हणजे V potential. So V is directly proportional to काय असेल त्या ठिकाणी? The second length from A point to P dash point is L2. किती असेल? L2 असेल. So these are the balancing length from A point to P dash points. So measure the balancing length from A point to P dash points. So V is directly proportional to L2, equation number second आहे. So V is directly proportional to L2 आहे. आणि पहिलं इक्वेशन आपल्याकडे आलं आहे E1 is directly proportional to L1 आहे. हे इक्वेशन फर्स्ट आहे, इक्वेशन सेकंड आहे. आपण दोन्ही रीडिंग मेजर केलेले आहेत. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे? फक्त हा इंटरनॅशनल असेल, कारण ज्यावेळेस मी ही रीडिंग काढली त्यावेळेस E1. So we have to calculate the internal resistance of the that cells. Then equation first आपल्याला माहित आहे, equation second माहित झालं आपल्याला. So dividing equation first by second. Dividing equation first by second. So E1 by V equal to L1 by L2. E1 by V equal to L1 by L2. So these are the equation number third. आपण तिसरं इक्वेशन काढलेलं आहे. पहिलं इक्वेशन E1 is directly L1 आहे. दुसरं इक्वेशन V is directly L2 आहे. आणि तिसरं इक्वेशन काढलं आपण E1 by V is equal to L1 by L2. So these are the equation number third. By applying the Ohm's law applied to the complete circuit, या सर्किट मध्ये आपण Ohm's law अप्लाय केला. आपण 11वी मध्ये शिकलेला आहे. 11वी मध्ये आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी या चॅप्टर मध्ये पाहिलेलं आहे. Ohm's law applied to the complete circuit and find out the expression for current आपण काढलेलं आहे. मग Ohm's law इथे आपण अप्लाय केला या ठिकाणी या कंप्लीट सर्किट मध्ये, कारण रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस मध्ये हा सेल आहे. करंट आय फ्लो झाला. करंट आय फ्लो झाल्यानंतर या ठिकाणी करंट किती येतो? या ठिकाणचा करंट आय इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर येतो. कारण आपण 11वी मध्ये इथपर्यंत शिकलेले आपण आय इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर. पण हा सेल जे आहे, आपण सेल कोणता वापरला या ठिकाणी? सेल E1 वापरला आहे. पण इक्वेशन आपण कसं लिहिता या ठिकाणी? इक्वेशन आपल्याला आय इज इक्वल टू E1 बाय आर प्लस आर. आय मीन्स करंट फ्लोइंग टू द सर्किट, आर म्हणजे रेजिस्टन्स, हा रेजिस्टन्स आहे, स्मॉल आर म्हणजे इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल आहे. सो आय इज इक्वल टू E1 अपॉन आर प्लस आर. सो E1 इक्वल टू आय इंटू आर प्लस आर, इक्वेशन नंबर 4. मी E1 ची व्हॅल्यू काढली आता. ये बॅटरी E1 इक्वल टू आय इंटू आर प्लस आर आहे, कारण आपल्याला माहित आहे V इज इक्वल टू आय इंटू आर आहे. म्हणजे ही पोटेन्शियल आहे, करंट आय आहे आणि दोन्हीचं प्रॉडक्ट आहे म्हणजे पोटेन्शियल आहे. सो E1 इज इक्वल टू आय इंटू आर प्लस आर, इक्वेशन नंबर 4 आहे. द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस आर, याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल, आरच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल किती असेल? V इज इक्वल टू आय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. कारण V इज इक्वल टू एका रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस म्हणजे एखादी बॅटरी लावली तर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आय असेल. परंतु V इज इक्वल टू आय इंटू आर आहे. सो दीज आर द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस आर इज गिवन बाय V इज इक्वल टू आय आर, इक्वेशन नंबर 5. डिवाइडिंग इक्वेशन 4 by 5. So E1 by V, E1 by V, ये 4 आणि 5 आहे. E1 by V equal to I into R plus R divided by IR. So दोन्ही इक्वेशन एकमेकाला डिवाइड केले आपण. So E1 by V is equal to I into R plus R divided by IR. So IR get cancelled. So these are the equation number 6 म्हणू आपण त्याला. इक्वेशन नंबर 6. आपला E1 by V चे इक्वेशन एक भेटलेलं आहे. R प्लस आर अपॉन आर आहे.
आणि E1 बाय व्ही चं आणखी इक्वेशन आपल्याला पूर्वी काढलेलं आपण E1 बाय व्ही इक्वल टू L1 बाय L2 आहे. हे इक्वेशन 3 आहे, इक्वेशन 6 आहे. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 आता इक्वेशन 3 आणि 6 काय आहे? E1 बाय व्ही ची लेफ्ट हँड साइड सेम आहे, डावी बाजू सेम आहे. सो याची उजवी बाजू आणि याची उजवी बाजू काय असेल? इक्वल असेल. सो लेफ्ट हँड साइड दे आर इक्वल्स. सो राइट हँड साइड r प्लस r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू L1 बाय L2 असेल. मग r प्लस r डिवाइड बाय r इक्वल टू L1 बाय L2 आहे. r आपण प्रत्येकाला डिवाइड केलं. सो r अपॉन r प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L1 by L2. Then r get cancel and 1 plus r upon r equal to L1 by L2 असेल. So small r upon capital R equal to L1 by L2 minus 1. हा प्लस 1 पुढे गेला, मायनस 1 झाला आणि स्मॉल r upon capital R equal to L1 minus L2 divided by L2. Then small r is equal to capital R हा इथे मल्टिप्लाय झाला, capital R into L1 minus L2 upon L2. So this is the expression for internal resistance of a cell by potentiometers. So this is the expression for internal resistance of a cells. तर आपण पोटॅन्शियोमीटरचं प्रिन्सिपल पाहिलं, पोटॅन्शियोमीटरचे युजेस पाहिले आपण. नंतर आपण शेवटचा पॉईंट पाहतो या ठिकाणी की ॲडव्हान्टेजेस ऑफ पोटॅन्शियोमीटर ओव्हर व्होल्टमीटर. आता आपल्याला व्होल्टमीटर माहित आहे. व्होल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द व्होल्टेज. पोटॅन्शियोमीटरचं आपल्याला माहित आहे यूज ऑफ पोटॅन्शियोमीटर टू कंपेअर द EMF ऑफ द सेल असेल, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल असेल. तर ॲडव्हान्टेज ऑफ पोटॅन्शियोमीटर ओव्हर व्होल्टमीटर इज, पहिला ॲडव्हान्टेज या ठिकाणी द व्होल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टर्मिनल PD. कारण व्होल्टमीटरचा यूज कशासाठी करतो आपण? व्होल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर टर्मिनल PD ऑफ सेल, while potentiometer is used to measure small terminal PD as well as EMF of the cell. म्हणजे आपला स्मॉल PD जर काढायचं असेल तर आपण पोटॅन्शियोमीटर यूज करतो आपण, आणि व्होल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टर्मिनल PD ऑफ द सेल. So these are the one of the advantages. The second advantage is the accuracy of potentiometer wire or potentiometer can be easily increased by increasing the length of the wire. म्हणजे आपल्याला accuracy of potentiometer जर वाढवायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? increasing the length of the wire. याच्यावर एक MCQ मागच्या आपण बोर्डाच्या परीक्षेला पडलेलं होतं. The accuracy of potentiometer can easily increase by increasing the, तर त्यावेळेस आपल्याला by increasing the length of the wire हे सांगायला उत्तर होतं. तिसरा ॲडव्हान्टेज आहे या ठिकाणी a small PD can be measured accurately. म्हणजे लहानातला लहान PD potential difference can be measured accurately with the help of potentiometer. ते आपण वर पण सांगितलेलं आहे. स्मॉल PD आपला पोटॅन्शियोमीटर काढता येतो. द रेजिस्टन्स ऑफ व्होल्टमीटर इज हाय. कारण आपण व्होल्टमीटर सर्किट पाहिलेलं आहे. व्होल्टमीटर गॅल्व्हॅनमीटरच्या सिरीज मध्ये आपण जर हाय रेजिस्टन्स लावला असेल तर व्होल्टमीटर होतो. सो रेजिस्टन्स ऑफ व्होल्टमीटर इज हाय बट नॉट इन्फिनिटी टू वर्क एज एन आयडियल व्होल्टमीटर. Not infinity to work as an ideal voltmeter. So these are the third advantages. आणि चौथा ॲडव्हान्टेज आहे the internal resistance of the cell can be measured with the help of potentiometer. ते आपण आता यूज पाहिला चौथा यूज, आणि तेच आहे पोटॅन्शियोमीटरच्या साहाय्याने आपण इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल काढू शकतो. सो these are the four advantages of potentiometer over voltmeter. हा पण प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला विचारतात 2 मार्कासाठी. व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेज ऑफ
potentiometer over voltmeter. So these are the करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हा या ठिकाणी संपवतो. आपण तर शिल्लक राहील फक्त याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लेम. तर आपण शेवटच्या पिरियडला का पुढच्या पिरियडला आपण त्याचे न्यूमेरिकल घेऊ आणि हा टॉपिक पण संपलेला आहे. या टॉपिकची पण पूर्ण तयारी करा आणि लवकरात लवकर तुम्हाला या टेस्टचं पण तुम्हाला एक इंटिमेशन येईल. तर त्यासाठी तुम्ही लवकरात लवकर या करंट इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टरचे सर्व व्हिडिओ तुमच्याकडं स्टोअर करा आणि त्याचा अभ्यास सुरू करा, जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेमध्ये 50 मार्काची परीक्षा घेतली जाईल. त्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला सर्व MCQ सोडवता आले पाहिजेत. तर त्यासाठी तुम्हाला पुढच्या आठवड्यात आपण या चॅप्टरची परीक्षा घेऊ. थँक्यू.